بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. حضور صلاۃ وسلام کی زندگی، ان کے مقدس قدم جب اٹھے امت کی بھلائی ہوئی. میرے آقا کریم صلاۃ وسلام نے ہمیشہ اپنی امت کی بہتری کے لیے اپنی زندگی گزاری، اور حضور نے ہمارے لیے بھوک چھوڑی تھی. میرے آقا کریم نے اگر سادگی اختیار کی تو امت کی تعلیمات کے لیے، کل کو میری امت پر اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ ان کو لگے نا کہ مشکل حالات ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر گزارا کریں. میرے بھائیو، یہ لکھا ہوا موجود ہے. حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے روٹیاں بنائی گھر میں، ایک مولا علی کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے. وہاں اتنی روٹیاں بنا کرتی تھی، اگر چاہتے تو اور بنا سکتی تھی، لیکن کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا. انہوں نے سادگی اختیار کی. کیا کچھ نہیں تھا ان کے لیے، سبھی کچھ تو ان کے لیے ہے. اور میرے بھائی، آج جو ہم رزق کھا رہے ہیں، یہ انہی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں ہم، یہ انہی کی تو محبت میں اللہ ہمیں نواز رہا ہے. فرماتی ہے، میں نے روٹی بنائی، مولا علی نے بھی روٹی کھائی، امام حسن نے بھی کھائی، امام حسین نے بھی کھا لی. جب میں کھانے لگی نا تو دل میں خیال آیا، پتہ نہیں میرے بابا جان نے روٹی کھائی یا نہیں کھائی. اللہ اکبر یار. اور بابا جان بھی کون؟ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار، پوری کائنات کے بادشاہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتی ہیں، میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں میرے بابا جان نے روٹی کھائی یا نہیں کھائی. تو کیا کیا، روٹی کو آدھا کیا، اس پر سالن رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی، بابا جان آپ بھی روٹی کھائے؟ تو کیا لفظ ہے میرے حضور کے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی، بابا میں نے مولا علی کے لیے روٹی بنائی، مولا علی نے بھی روٹی کھائی، امام حسن نے کھائی، امام حسین نے کھائی. تو جب خود کھانے لگی تو دل میں خیال آ گیا، پتہ نہیں میرے بابا جان نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. تو میرے محبوب کی مقدس آنکھیں آنسو سے بھر گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ 3 دن گزر گئے، تیرے باپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، لیکن اتنی سادگی اختیار کی میرے رسول پاک نے. اب وہ 3 دن میرے رسول پاک نے کس حال میں گزارے ہوں گے کس کیفیت میں وہ 3 دن گزرے ہوں گے حضور کے. حضور نے ہمارے لیے روٹی چھوڑی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سادگی اختیار کی تھی، اور آج ہم روٹی کے لیے حضور کو چھوڑ رہے ہیں. آج ہم روٹی کے لیے دوسرے امتی کا گربان پکڑ رہے ہیں. بھائی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے مزار مبارک میں تکلیف محسوس کرتے ہوں گے تب جب ان کی امت لڑتی ہوگی. امت ایک بن کے رہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، اور اپنے دنیاوی دکھ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، اور عرض کرو، یا رسول اللہ اگر آپ نے بھی مدد نہ فرمائی تو ہمارا کون مددگار ہوگا؟ اگر یا رسول اللہ آپ نے بھی کرم نہ فرمایا تو کس کی چوکھٹ پر جائیں گے؟ تو پھر دیکھنا کہ حضور کیسے کرم فرماتے ہیں. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور امت کی مدد فرمانے کے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہمیشہ اٹھتے ہیں. تو حضور کو ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر تو دیکھو. آج ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی یاد بھول گئی، ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی یاد بھول گئی. اور میرے بھائی، حضور نبی علیہ السلام تمہیں کب نہیں بھولے، مجھے کب نہیں بھولے. اس جہاں میں تشریف لاتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں، جہاں میں رہتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں، جہاں سے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے تو تب امت کو یاد کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی زینت ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور میرے بھائی، تو حضور کو پکار کے تو دیکھ،
पुकार तो सही, तू तहज्जुद के लिए उठता नहीं, तुझे तो अपनी नींद प्यारी है, तू कभी उसके लिए वजू करता ही नहीं, तू अल्लाह के आके झुकना पसंद नहीं करता माज़अल्लाह, और तू झुक। इकबाल ने फिर यही फरमाया था ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। जो उसको करते हैं ना, फिर वो जान छूट जाती है दुनियादारों से उसकी। अगर उसको नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ करने पड़ेंगे। तो आओ अपने रब को सजदा करो और हुजूर नबी अलैहि सलाम से वफा करके देखो। अब देखो ना, हमारे बड़ों ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी और कितनी मोहब्बत रंग छोड़ गए, दास्तानें छोड़ गई। अगर आप सीरत की किताबें उठा के देखोगे तो ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि दिल आपका रो पड़ेगा। सख्त दिल बंदा हुआ होगा तो उसके दिल में भी नरमी अता फरमा देता है अल्लाह। तो यार ऐसे हमारे बड़ों के वाकयात हैं। हजरत राबिया बसरी एक खातून हुई है और अल्लाह की बड़ी प्यारी थी, वो अल्लाह का कुर्ब उनको हासिल था। लिखा हुआ मौजूद है, एक रात ना राबिया बसरी के घर से आवाज बुलंद हुई, हाय आग हाय आग। अब मोहल्ले वालों का प्यार ही उनसे इतना था कि अल्लाह की बंदी है, नेक है, तो मोहल्ले वालों ने बगैर उनके घर जाने के बजाय अपने घरों से दौड़ लगाई, बर्तन उठाए और कुएं की जानिब दौड़ पड़े कि पानी लेंगे और राबिया बसरी के घर में जो आग लगी हुई है उसको बुझाएंगे। लेकिन वो तो नहीं समझे ना ये आग कौन सी थी। तो मेरे भाइयों, लिखा हुआ मौजूद है कि जब वो कुएं से भरकर तमाम ही लोग बर्तन भर के आ रहे थे ना कुएं से पानी भरकर, तो वो वापसी में एक बुजुर्ग मिले और उन बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ भाई, जिसका मफहूम है, अर्ज करते हैं राबिया बसरी के घर से आवाज बुलंद हुई है, हाय आग हाय आग। तो उसके घर में लगी जो आग है उसको बुझाने के लिए जा रहे हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये वो आग नहीं जो पानी से बुझेगी, ये इश्क़ इलाही की आग है, उसकी दीद से ही बुझेगी। अल्लाह अकबर। और यार ये रंग है उनके। और फिर इकबाल यही फरमाते हैं, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। तो यार वो हम में से ही थे ना, जो अपने रब की याद में इतना रोते थे कि जब तक अल्लाह से ये इल्तिजा करते थे, अल्लाह जब तक तू दीदार नहीं करवाएगा हम नहीं जी सकते। और अल्लाह के दीदार की तलब, हुजूर के दीदार की तलब तुम्हें दुनियावी दुखों से निजात देगी, तुम्हें जीने का एक मजा देगी। आज हम दुनियादारों को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुई दुनिया राजी नहीं होती। और भाई जब हो ही नहीं सकती दुनिया राजी, तो उसको राजी करेगा वो नाराज, आप उसको राजी करेंगे ये नाराज। तो मेरे रसूल पाक ने इसका भी नुस्खा फरमाया। आप फरमाते हैं, एक रब करीम को राजी करो, अल्लाह तुमसे राजी हो गया तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तो यार जब हम अल्लाह को राजी करेंगे और अल्लाह से यारी लगाएंगे तो कायनात भी तुमसे मोहब्बत करेगी, अर्श वाले और फर्श वाले भी तुमसे प्यार करेंगे। राबिया बसरी की बारगाह में एक शख्स आया और गुफ्तगू हो रही थी। तो दौरान गुफ्तगू उस शख्स ने शैतान का नाम ले दिया। तो भाई अब उस जालिम शैतान को कौन नहीं जानता, सभी तो जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो आपने बड़े हैरान होकर उससे इरशाद फरमाया, राबिया बसरी फरमाती हैं, ये शैतान कौन है, ये रंग है ना उनका, सुनो। वो कहते हैं, ये शैतान कौन है। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, सैयदा पाक आपको शैतान का नहीं पता, आपने शैतान का नाम नहीं सुना। और क्या खूब जुमले हैं राबिया बसरी के। आप फरमाती है, शैतान को तो तेरे मुंह से सुना है, मैंने तो जब भी सुना है रहमान का सुना है। अल्लाह अकबर। वो कहती है, शैतान का तो तुझसे ही सुन रही हूँ ना, मैंने तो जब भी सुना है रहमान का सुना है। यार ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। और हम भी ये रंग इख्तियार करने की कोशिश करें। और मुश्किल नहीं है, जो करने पे आए ना वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। क्या कुछ नहीं मिलता फिर अल्लाह के कुर्ब के बाद। अपने वालिदैन की खिदमत करो, अगर बाप घर में है उसकी कदर करो। जब इनकी चरपाइयाँ घरों से उठ जाती है ना यार, तो ये दुनिया बहुत अनजान बन जाती है यार, अपने नहीं पहचानते। ये माँ बाप वो नेमत है, बाजार से सब कुछ तुम ले सकते हो लेकिन इनको नहीं खरीद सकते दोबारा। इनकी कदर करो। अगर माँ बाप कुछ लफ्ज़ बोल भी दे तुम्हें गुस्से में, तो वो तुम्हारी इस्लाह के लिए है, तुम फिर भी बर्दाश्त करो, उनसे वफा करो, उनसे मोहब्बत करो। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। तू जितनी नवाफिल पढ़ ले, तू जितने सजदे कर ले अल्लाह को, अगर तेरा बाप नाराज है ना और वो कहता है कि तू रात को घर में 9 बजे आ और तू 1 बजे आता है, तो अल्लाह राजी कैसे होगा यार। तू अपने बाप के हुक्म को तो मान रहा नहीं। अगर माँ तुझे कहती है कि बेटा ये काम करना छोड़ दे, नशा छोड़ दे, और फिर तू नमाजें भी पढ़ रहा है, तू सिगरेटें भी पी रहा है और तुम मजीद नशों में लगा हुआ है, तो बता यार तू अल्लाह को राजी कैसे होगा। भाई पहले मुर्शिद तो तेरे घर में नाराज है, तो दूसरे अल्लाह देखो ना, तुम अल्लाह को फिर कैसे राजी करोगे।
तो माँ बाप की रजा में ही अल्लाह की रजा है। और अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करता है। देखो ना माँ की मोहब्बत से, अब देखो ना अल्लाह की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से मिलाया गया है कि जैसे हमें समझाने के लिए कि जब माँ इतनी मोहब्बत करती है, अगर माँ को किसी घर के गंदे बर्तन मांजने पड़े, माँ उस पर भी गुजारा कर लेती है ना कि अपने बच्चों का पेट पाले। तो अल्लाह की मोहब्बत को वहीं से दिखाया गया है कि अल्लाह तो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। जब एक माँ अपने गुनाहगार बच्चे को अपने दामन में छुपा लेती है, गोया कि उसने हर बड़ा जुर्म किया हो, तो बताओ यार मुझे 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला वो करीम अल्लाह कैसे हमें दोज़ख में डाल देगा? कैसे हमें जो है जहन्नम की आग में डालेगा? नहीं, उसकी ख्वाहिश थोड़ी है कि वो हमें जहन्नम में डाले। और इन बयानात को सुनकर सिर्फ गुजर ना जाया करो, इन रिवायात को सुनकर सिर्फ गुजर ना जाया करो, बल्कि अपने दिल में उतारा करो। अमल करने के लिए बयानात होते हैं ये, जो हमारे अगर नेक बात हम सुने और उसको आगे पहुंचाए, ये अमल है। उस पर हम अमल करेंगे तो जिंदगी बनती है। भाई जिंदगी बनती है अमल से। जहन्नम भी दोज़ख भी अमल से होता है ना। जिसके अमाल बुरे होंगे वो जहन्नम का हकदार होगा, और जिसके अमाल अच्छे होंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत का हकदार होगा।